ओम शांति 20 मार्च 2021 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुम मानकर कर्तव्य हेला मनुष्य को सचेतन करिबा रास्ता बतेइबा जेते जेते तुमी देही अभिमानी होई बाबांकर परिचय शुणाइब तुमर सेते कल्याण हेबो। तुम मानकर कर्तव्य हेला मनुष्य को सचेतन करिबा रास्ता बतेइबा जेते जेते तुमी देही अभिमानी होई बाबांकर परिचय शुणाइब तुमर सेते कल्याण हेबो। प्रश्न गरीब पिला माने निजर केउ विशेषता आधार रे धनी मानक ठारु मध्य आगको बढ़ी जाउछंती। गरीब पिला माने निजर केउ विशेषता आधार रे धनी मानक ठारु मध्य आगको बढ़ी जाउछंती। उत्तर गरीब मानक भितरे दान पुण्य करिबारे बहुत श्रद्धा रही थाए। गरीब माने भक्ति मध्य बहुत श्रद्धा पूर्वक करिथांती। साक्षात्कार मध्य गरीब मानक ही होई थाए। धनी लोक मानकु निजर धनर निशा लागी रही थाए। सेमानक द्वारा पाप मध्य अधिक होई थाए। सेथिपाई गरीब पिला माने धनी मानक ठारु आगको बढ़ी जांती। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति तुम मात पिता हम बालक तेरे एही गीत रे तो निश्चित भावरे परम पिता परमात्मा कर ही महिमार गायन करा जाइछि। एही महिमा तो बिल्कुल स्पष्ट अटे कारण से ही रचयिता अटंती। लौकिक माँ बापा मध्य तांको पिला मानकर रचयिता अर्थात जन्मदाता अटंती। पारलौकिक पितांको मध्य रचयिता कुहा जाउछि। बंधु सहायक एही भली तांकर बहुत महिमा रहिछि किंतु लौकिक पितांकर एते महिमा नाही। परम पिता परमात्मांकर महिमा ही अलगा। पिलामाने तांको ज्ञानर सागर ज्ञानर भंडार कही महिमा करूछंती कारण तांको भितरे सारा सृष्टिर ज्ञान रहिछि। एही पाठ पढ़ा कौनसी पेट पोषिबा पाई नुहे। तांको ज्ञानर सागर ज्ञानर भंडार कुहा जाए। तेबे निश्चित भावरे तांको पाखरे ज्ञान रहिछि किंतु केउ ज्ञान एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि तांको ठारे सही ज्ञान ही रहिछि। तेणु सिए ही ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती। कृष्ण को केबे भी पतित पावन बा ज्ञानर सागर कहंती नाही। तांकर महिमा बिल्कुल अलगा किंतु उभय भारतवासी ही अटंती। शिव बाबांकर मध्य भारत रे ही महिमा हेउछि। सेथिपाई शिव जयंती मध्य एही ठारे ही पालन करूछंती। कृष्णकर जयंती एवं गीता जयंती मध्य एही ठारे ही पालन करूछंती। एही तीनटी जयंती हेला मुख्य। एबे प्रश्न उठुछि प्रथमे काहार जयंती होइथिबो शिवंकर ना कृष्णंकर। मनुष्य तो बिल्कुल बाबा को भूली जाइछंती। कृष्णंकर जयंती को बहुत स्नेहर सहित खूब धूमधाम रे पालन करूछंती। शिव जयंती विषय रे सेते काहारी को जणा नाही ना कोनोसी गायन अछि। शिव आसी कौन करिछंती तांकर जीवन कहानी विषय रे काहाकू भी जणा नाही। कृष्णक विषय रे तो बहुत कथा लिखि देइछंती। गोपी मानकू हरण करिथिले एमिति करिथिले सेमिति करिथिले। कृष्णकर चरित्र विषय रे विशेष भावे गोटिए पत्रिका मध्य बाहरुछि किंतु शिवंकर चरित्र आदि किछि भी नाही। कृष्णकर जयंती केबे हेला पुणी गीता जयंती केबे हेला। कृष्ण जेतेबेले बड़ हेबे तेबे चाइतो ज्ञान शुणाइबे। कृष्णकर पिलादिन को तो देखाउछंती टोकेई रे रखी नदी से पारी को नहीं गले। टिकिए बड़ अवस्था रथ उपरे छिड़ा होई चक्र चलाउथिबार देखाउछंती। सेते बेले सीए 16-17 वर्षर होइथिबे। अधिक चित्र बाल्य अवस्थार ही देखाउछंती। तेबे गीता केबे शुणाइले से समय तो शुणाई नथिबे कारण भागवतरे वर्णित अछि जे अमुक को हरण कले एमिति कले सेमिति कले। तेणु से समय ज्ञान शुणाइबा तो शोभा पाइब नाही। ज्ञान तो सेते बेले शुणाइबे जेते बेले वृद्धावस्था आसीबो अर्थात अनुभवी हेबे।
ଗୀତା ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଣାଇବେ। ତେବେ ଶିବ ଆସି କ'ଣ କଲେ ଏକଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ମୋତେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଆସୁଛି ତେବେ ମୋ ସହିତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଅନୁଭବୀ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛ। କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଏହି ତିନିଟି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ରାମଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତ ପରେ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ପରେ ତାହା ଜୟନ୍ତୀ ରୂପରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଜୟନ୍ତୀ ଆଦି ପାଳନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ମହିମା ନାହିଁ। କେବଳ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପାଳନ କରୁଥିବେ। ଜନ୍ମଦିନ ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବଡ଼ ହେଲେ, ପରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଲେ। ଏଥିରେ ମହିମା କରିବାର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସୁଖର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ସେହି ରାଜ୍ୟ କେବେ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଲା ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ହେଲା ପତିତ ଦୁନିଆ, ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି ଆସୁଛ। କିନ୍ତୁ ମୋର ନାମକୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛ। ଶିବବାବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ନା? ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇ ସାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ମୋର ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣ ତ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଳନ ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶିବବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା? କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, କାରଣ ଶିବଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ। ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ୟାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଏହା ଶେଷ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବଡ଼ ନା କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ବଡ଼। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ହେବେ। ଏହା ସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ନା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁଛି। ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ତ ଅନେକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନୋଟ୍ ନ କଲେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାଙ୍କର କେତେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଥ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 2 ଜଣ ପିତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଅ। ଯଦି ଶିବବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବେ। ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର, ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ। ସିଏ କେବେ ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ କି? ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଏବେ ହେଲା ନର୍କ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଏହା ହେଲା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ। ତେବେ ସେହି ଯୋଗ କିଏ ଶିଖାଇଥିଲେ? ଶିବବାବାଙ୍କ ନାମକୁ ତ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆଦିଙ୍କର ନାମ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀକୁ ନିରାକାରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ରୂପରେ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସିଏ କିପରି ଆସିଲେ, ଆସି କ'ଣ କଲେ? ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ଗାଇଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଗାଇଡ୍ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ମଧ୍ୟ ପରମ ଆତ୍ମା ହିଁ ହେବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କରି କିଏ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଆସି ପାବନ ହେବାର ଉପାୟ କହୁଛି। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କୃଷ୍ଣ ତ ଏକଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼, କାରଣ ସିଏ ତ ନିଜେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। କୃଷ୍ଣ କାହାର ଆତ୍ମିକ ପିତା ତ ନୁହନ୍ତି ନା। ମୁଁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମୁକ୍ତିଦାତା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଆନନ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର, ସଦା ପବିତ୍ର, ସବୁକିଛି ମୋ ପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ସିଏ ହେଲେ ଗଡ୍ ଫାଦର, ଯିଏକି ନିଜର ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବତାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଟେ ନା। ଏତେ ଛୋଟ ତାରକା ସଦୃଶ ଆତ୍ମା ଭିତରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ କଥା କୁହାଯିବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାଠ ରହିଛି, ଯିଏକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କିପରି କରାଯିବ? ଆତ୍ମା ଏତେ ଛୋଟ, ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାରକା ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରୁଛି। ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ କରିବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଲେ ପରମ ଆତ୍ମା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ନୂଆ କଥା। ନୂଆ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ କହିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଶୁଣିଥିଲେ, ବର୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହା ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହେବାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଧନ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଗରିବମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ଯାହା କିଛି ଦାନ କରୁଥିବେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ବି ଦାନ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଳିଥାଏ। ଗରିବମାନେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରନ୍ତି। କହନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ଗଳା କାଟିଦେବୁ। ସାହୁକାର ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଗରିବକୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହିମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଇସାବାଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗରିବମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିବେ। ତେବେ ଭାରତ ଯିଏକି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା, ସିଏ ପୁଣି ଏତେ ଗରିବ କିପରି ହେଲା? ସେ କଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଆରମ୍ଭରେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ମହଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଭାରତ ଗରିବ ହୋଇଯିବ।
ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହାହାକାର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମହଲ ଆଦି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଆୟୁଷ ତ ଥାଏ ନା। ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଯେପରି ଅଧିକ ଥାଏ, ସେହିପରି ଘରର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସୁନାର ମାର୍ବଲର ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିବ। ସୁନାର ମହଲ ତ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ। ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯାଏ, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଯାଏ, ପୁଣି ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିଭଳି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହଲ ଆଦି ଯାହା କିଛି ତିଆରି କରିବେ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ କିପରି ତିଆରି କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ହଁ, ଏତିକି ଜାଣୁଛ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଘର ତିଆରି ହେବ। ବିବେକ କହୁଛି, ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ତେବେ ଏସବୁ କଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ତ ଅନେକ ଥର ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଉଭୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେଇଥିଲା, ସେ କଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ଏମାନେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କାହାଠାରୁ ପାଇଥିଲେ? ସେମାନେ ଏହିଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଠାରେ ଯାଇ ମହଲ ଆଦି ତିଆରି କରିବେ। ସର୍ଜନ ବା ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ନା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଜ୍ଞାନର ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଧନ୍ଦା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା। ଯେପରି ବାବା କେତେ ସ୍ନେହରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେହ ଅଭିମାନର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ହିଁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସେ, ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାର ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ନବାବଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏସବୁ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ଯଦିଓ ଏହା ଆମର ରାଜଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ସଉକିଆ ଘଡ଼ିଟିଏ ଦେଖିଲେ, ତେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମନ ଭିତରେ ବିଚାର ଚାଲିବ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଦାମୀ ଜିନିଷ ରଖିବ, ତେବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ହଜିଗଲା, ତେବେ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନର ଅଭ୍ୟାସ। ସେମାନେ ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପସେବା କରିବେ। ରାବଣ ତୁମକୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ କରିଦେଉଛି। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବାବା କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବାକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମହାରଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ତୁମେ ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଭାଷଣ କର। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ ରହୁଛି। ଯଦିଓ ଭାଷଣ କରିବାରେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। କୌଣସି କଥାରେ ତୁରନ୍ତ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସି ପଚାର। ଯଦି କେହି ପଚାରିବେ, ବାବା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ପିଲା? ତେବେ ବାବା କହିବେ, ପିଲା ତ ଅଗଣିତ, କିନ୍ତୁ କେହି କୁପୁତ୍ର, କେହି ସୁପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନା? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ।
देह अभिमान रे आसी कौनसी प्रकारर फैशन करिबार नाही। कौनसी जिनिसरे अधिक शौक रखिबार नाही। बहुत बहुत साधारण भावरे चलिबाकु हेबो। देह अभिमान रे आसी कौनसी प्रकारर फैशन करिबार नाही। कौनसी जिनिसरे अधिक शौक रखिबार नाही। बहुत बहुत साधारण भावरे चलिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, परस्पर भितरे बहुत बहुत स्नेहर सहित चलिबाकु हेबो। केबे हेले संबंध खराब करिबा उचित नुहे। बाबांकर सुपुत्र संतान हेबार अछि। अहंकार रे केबे हेले आसीबार नाही। परस्पर भितरे बहुत बहुत स्नेहर सहित चलिबाकु हेबो। केबे हेले संबंध खराब करिबा उचित नुहे। बाबांकर सुपुत्र संतान हेबार अछि। अहंकार रे केबे हेले आसीबार नाही। वरदान, समर्पण द्वारा निजर बुद्धि को स्वच्छ करी सर्वसंपत्ति रे संपन्न हुओ। समर्पण द्वारा निजर बुद्धि को स्वच्छ करी सर्वसंपत्ति रे संपन्न हुओ। ज्ञान रूपक संपत्ति एवं श्रेष्ठ समय रूपक संपत्ति को जमा करिबा बा निजर स्थूल संपत्ति को गोटिए रु लक्षे गुणा करिबा अर्थात जमा करिबा, एही समस्त संपत्ति रे संपन्न हेबार आधार हेला स्वच्छ बुद्धि एवं सच्चा दिल अर्थात खोला हृदय। किंतु बुद्धि मध्य सेतेबेले स्वच्छ होइथाए जेतेबेले बुद्धि द्वारा बाबांकु जानी तांकु बाबांक निकटरे समर्पण करिदेब। तेबे निजर शूद्र बुद्धि को समर्पण करिदेबा अर्थात बाबांक ठारु दिव्य बुद्धि ग्रहण करिबा। स्लोगन, एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुहे। एही विधि द्वारा सर्वदा वृद्धि को प्राप्त करि चल। एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुहे। एही विधि द्वारा सर्वदा वृद्धि को प्राप्त करि चल। ओम शांति।